السلام علیکم، میں ہوں محبوب عالم۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک ڈیجیٹل چینل۔ آج ہم نے بجٹ کے متعلق بات کرنی ہے۔ کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 14,460 ارب کا وفاقی بجٹ پیش کیا۔ اس میں جو سرکاری ملازمین جو کہ گریڈ 1 سے لے کے 16 تک جو ان کی تنخواہ میں اضافہ کیا گیا ہے وہ تقریباً 35% کیا گیا ہے، جبکہ پینشنز میں جو ہے وہ 17.5% اضافہ کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو مزدور کی کم سے کم جو اجرت ہے وہ 32,000 جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ 1300 سی سی جو بڑی پرانی گاڑیاں ہیں ان کی جب ہم درآمد کرتے تھے تو ہمیں بھاری ٹیکس دینا پڑتا تھا، تو اس کی حد تک وہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جو ہے وہ پابندی ہٹا دی ہے۔ اس کے ساتھ وفاقی بجٹ میں 200 ارب کے جو ہیں وہ اضافی ٹیکس لگائے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ٹیٹرا پیک جو دودھ کے ہیں، دہی ہو گئی پیکٹ والی، اور جو مکھن پیکٹ والا ہے اور جو پنیر ہے اس کے اوپر جو سیلز ٹیکس ہے اس میں اضافہ کیا گیا، تقریباً جو ہے وہ 18% جو بڑھایا گیا ہے۔ اس کے ساتھ جو ہے ڈیبٹ یا کریڈٹ کارڈ سے جب ہم پیمنٹ کریں گے تو ہمیں 5% جو ہے وہ اضافی ٹیکس دینا پڑے گا۔ کوکنگ آئل اور خوردنی جو تیل ہے اس پر بھی جو سیل ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ 50,000 روپے سے زائد جب ہم اپنی رقم بینک سے نکلوائیں گے، اگر ہم نان فائلر ہوں گے تو ہمیں 0.6 جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ پے کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو صنعتی شعبہ ہے اس میں جتنے بھی ٹیکسز تھے ان کو ختم کر دیا گیا ہے۔ بیج اور زرعی مشینری کے اوپر جو ٹیکسز تھے وہ اسحاق ڈار نے کل ختم کر دیے۔ یوریا کھاد کے اوپر جو سبسڈی ہے وہ تقریباً 6 ارب سے بڑھا دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں جو اس سے جو پچھلا بجٹ تھا وہ تقریباً جو ہے 260 ارب رکھا گیا تھا، جبکہ کل وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اس کو بڑھا کر 400 ارب کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی جو لیپ ٹاپ سکیم ہے جو کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب لے کر آنا چاہتے ہیں نوجوان بچوں کے لیے، اس کے لیے جو ہے وہ 10 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ انتخابات کے لیے جو ہے وہ تقریباً جو ہے 42 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اچھا، اور سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آمدن جو ہے وہ 68 خرب 87 ارب، اور جبکہ جو اخراجات ہیں وہ 144 خرب اور 60 ارب روپے بنتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اتنا بڑا جو گیپ ہے وہ کس طرح پورا ہوگا۔ اب ملک دیوالیہ نہ ہو تو اور کیا ہو، جہاں پر جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہوں اور آمدن جو ہے بہت زیادہ کم ہو۔ اس کے علاوہ سود کی ادائیگیوں پر جو ہے وہ تقریباً 73 خرب 3 ارب روپے جو ہے وہ خرچہ ہوگا۔ ہم اسلامی ملک ہیں لیکن اس کے باوجود بدقسمتی سے ہمارا جو ملک ہے وہ سود کی بنیاد پر چل رہا ہے۔ اب جس ملک نے 73 خرب 3 ارب روپے جو ہے وہ سود کی مد میں دینے ہوں، وہ ملک کیسے ترقی کرے گا؟ اگر گھی اور چند چیزیں سستی کر دینے سے کیا عوام کو جو ہے وہ مکمل طور پر ریلیف مل سکے گا؟ پی ٹی آئی نے اس بجٹ کو غیر حقیقی قرار دے دیا۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جو اسحاق ڈار نے اعداد و شمار پیش کیے ہیں وہ غلط ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا اسحاق ڈار وہ قابل وزیر ہے جس نے اس سے پہلے غلط اعداد و شمار پیش کیے، جس کی وجہ سے آئی ایم ایف نے اس کو جرمانہ کیا، اور جرمانہ کس نے ادا کیا تھا؟ مشرف گورنمنٹ نے ادا کیا تھا۔ اسحاق ڈار وہ شخص ہے جو کہ پاکستان سے مفرور تھا، جو واپس جس کو لایا گیا، جس نے سینیٹر کا حلف لیا، اس کے بعد اس کو وزیر خزانہ بنا دیا گیا، خزانے کی چابیاں اس کو دی گئیں، اور 50 کروڑ جو اس کے منجمد تھے ان کو جو ہے وہ ریلیز کیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی جو اس کا گھر نیلامی کی حالت میں پہنچا ہوا تھا اس نیلامی کو روکا گیا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کیا گارنٹی ہوگی اسحاق ڈار یہ بجٹ پیش کرنے کے بعد جو ہے یہ باہر نہیں بھاگے گا؟ آئی ایم ایف کے ایک دروازے پر ایک ایسا شخص جو آئی ایم ایف کے دروازے پر بیٹھا ہو، کیا وہ ایک اچھا بجٹ پیش کر سکتا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ انسان ہمیں ریلیف دینے کی جب باتیں کرے گا تو ہمیں کیا وہ ماننی چاہیے؟ اس کے علاوہ 24 کروڑ کی ہم عوام ہیں اور 4 ارب جو ہے وہ ہمارے ذرائع مبادلہ ہیں، تو کیسے ہوگا 24 کروڑ کی ہم عوام اور 4 ارب صرف 4 ارب ڈالر جو ہیں وہ ذرائع مبادلہ ہوں، تو کیسے یہ ملک ترقی کرے گا؟ اس کے علاوہ اسحاق ڈار صاحب یہ گارنٹی دیں گے کہ اس بجٹ کے بعد جو ہے وہ منی بجٹ نہیں لایا جائے گا؟ پاکستان بدقسمتی سے وہ ملک ہے جس میں غریب جو ہے وہ غریب تر ہو رہا ہے، لیکن جبکہ امیر جو ہے وہ امیر تر ہو رہا ہے۔ اب پاکستان کے 200 سے زیادہ ایسے ادارے ہیں جو کہ مسلسل نقصان میں جا رہے ہیں۔ کیا ان اداروں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر وہ ادارے اتنے نقصان میں جا رہے ہیں تو گورنمنٹ کو اس کی نشکاری کرنی چاہیے۔
ये तो सफ़ेद हाथी बन चुके हैं, 200 से ज़्यादा पाकिस्तान के ऐसे इदारे हैं। इसके अलावा हमें अपने मुल्क के अंदर जो माशी इस्लाहात हैं वो लानी होंगी। हर आने वाली हुकूमत यही कहती है कि जो साबका हुकूमत थी उसने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। क्या कभी गवर्नमेंट खुद भी इस तरफ आएगी, माशी इस्लाहात करेगी बैठकर? इसके अलावा पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिस दिन बजट की बहस होती है उससे अगले ही रोज जो है वो खसारा शुरू हो जाता है। हम जो है बेसिकली एक ज़री मुल्क हैं, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमें गंदम, दालें और सब्जी जो है वो हमें बाहर से बरामद करनी पड़ती है। और तकरीबन हर पांचवा बंदा जो है वो टैक्स नहीं देता। भाई जब हम टैक्स नहीं देंगे तो ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, जितने भी हैं वो सारे टैक्स देते हैं, लेकिन हम तो रास्ते ढूंढते हैं कि किस तरीके से हम जो है वो टैक्स अदा करने से बच जाएं। पाकिस्तान वो बेचारा मुल्क है जहां पर एक गरीब जब 100 रुपए का लोड करवाता है तो 50 रुपए से ज्यादा जो है उसके पास टैक्स चले जाते हैं। मतलब गरीब तो टैक्स देता है लेकिन अमीर से ये मुल्क जो है वो टैक्स नहीं लेता। इसके अलावा जो अभी शरह, जो तरक्की की शरह है वो तकरीबन 0.29 है, जबकि इमरान खान के दौर में ये 5% थी। अच्छा, पाकिस्तान में इस वक्त जो मईशत है वो तकरीबन 341 अरब पर आ गई है, जबकि भारत में ज़र मुबादला यानी कि सिर्फ ज़र मुबादला वो 360 अरब डॉलर है भारत का। IMF का जो प्रोग्राम है उसमें ख़त्म होने में सिर्फ 3 हफ्ते रह गए हैं। IMF बार बार हमें ये कह रहा है कि आपके पास जो है वो कतन आखिरी मौका है। बजट समेत आपने जो 3 मुहदे हमारे साथ किए थे आपने उस पर अमल करना है। इसके अलावा IMF की ये शर्त थी कि 6 अरब डॉलर जो हैं आपने दोस्त ममालिक से लेने हैं और वो पैसे आपने स्टेट बैंक में जमा करवाने हैं। उसके बाद जो है हम आपको किस्त जो है वो रिलीज़ करेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी बार बार कहा था कि जो बजट था वो हमारे जो मुहदे से मिलता जुलता हो। अब गुजारिश ये है कि अगर एक मेरे घर का जो खर्चा है वो तकरीबन 50,000 महाना है, अगर मैं वो खर्चा 1 लाख तक ले जाता हूँ तो आप बताएं मैं किस तरह मैनेज करूंगा, मैं किस तरह बजट तैयार करूंगा? इस तरह तो एक एक चीज जो है मैं सेल करता जाऊंगा, अपना घर चलाता जाऊंगा, एक वक्त आएगा जब मेरे पास कुछ भी नहीं होगा। इसलिए हमें पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बजट लाना चाहिए जो हर बंदे के लिए आसान हो। हमने सूद के साथ पाकिस्तान को नहीं चलाना। IMF के साथ हमने पाकिस्तान को नहीं चलाना जिस तरह ये पिछले कई सालों से चल रहा है। हमने पाकिस्तान को अपने हिसाब से चलाना है। हमने चादर देकर पांव फैलाने हैं, जो कि कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं आई पाकिस्तान में जिसने चादर देकर पांव फैलाए हों। बाहर के दौरे करने हों, गैर ज़रूरी कामों के अंदर पैसे खर्च करने हों तो हम दरेग नहीं करते। इस वजह से IMF जो है बार बार हमें जलील करता है, हमें किस्त रिलीज़ नहीं करता। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसके हुक्मरानों की जो जायदादें हैं वो बहर हैं, बच्चे उनके बहर हैं, तो वो किस तरह वो बजट ला सकते हैं, एक अच्छा बजट जिनके तमाम मफादात ही बहर पड़े हों? तो उनको पाकिस्तान से क्या सरोकार है? वो आएंगे, अपना सियासी जो सीज़न है उसको, पीक सीज़न को एंजॉय करेंगे और वापस चले जाएंगे। पाकिस्तान वो वहद मुल्क है जो हर बजट में 17 अरब डॉलर का जो रिलीफ है वो अमीर को दिया जाता है, जबकि गरीब के बारे में नहीं सोचा जाता। आप परेशान ना हों, बहुत जल्द जो है ये गवर्नमेंट मिनी बजट लेकर आएगी। इसके बाद जब, क्योंकि अब गवर्नमेंट को नजर आ रहा है कि उसने कुछ ही महीनों के बाद चले जाना है, इसलिए वो चीजें कुछ सस्ती कर देगी और जैसे ही अबूरी हुकूमत आएगी उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और वो दोबारा जो है वो मिनी बजट लेके आएंगे जो कि आवाम के लिए बहुत बुरा साबित होगा। इसी तरह नून लीग ने 2018 में भी इस तरह का बजट पेश किया था और आसानी के साथ इलेक्शन में चले गए थे। ये सिर्फ अपने इलेक्शन के मामलात को बेहतर करने के लिए और वोट हासिल करने के लिए इस तरह के जो है वो गलत चीजें लेके आते हैं, गलत अदाद शुमार पेश करते हैं। जिस तरह पहले भी इसहाक डार को एक दफा जुर्माना हो चुका है, जो कि जुर्माना मुशर्रफ ने भरा था। इसलिए अब भी यही कुछ हो रहा है कि इलेक्शन से जाने से पहले ये गलत अदाद शुमार पेश करके इलेक्शन में जाना चाहते हैं, जो कि IMF की पूरी तरह हमारी नज़र हमारे इस बजट के ऊपर है। पाकिस्तान में उस वक्त तक बजट बेहतर नहीं हो सकता, उस वक्त तक पाकिस्तान की आवाम जो है वो खुशहाली की तरफ नहीं जा सकती जब तक हमने करप्शन को नहीं रोका। पाकिस्तान में जिसकी हुकूमत आई उसने सर तोड़ कोशिश करके करप्शन की और पैसे बाहर लेकर चला गया। आज भी हर रहनुमा के ऊपर करप्शन के केसेस हैं। क्या इस सूरत हाल में पाकिस्तान तरक्की करेगा? चाइना की तरक्की का यही राज है कि वो करप्शन के इंतहाई सख्त खिलाफ है, इसलिए आज चाइना जो है वो दुनिया की नज़रों में है।
तो सबसे पहले हमें करप्शन के ऊपर तवज्जो देनी होगी, उसके बाद ही पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकेगा। हम इस्लामी मुल्क हैं, हमने इस मुल्क को सूद के बगैर चलाना है। अगर इसी तरह हम सूद पर चलाते रहेंगे तो जो शरीयत के खिलाफ है, कभी भी हमारा जो माशरा, हमारा मुल्क है वो तरक्की नहीं करेगा। तो हमें अगले मिनी बजट के लिए भी ज़हनी तौर पर तैयार रहना होगा, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने अपनी हुकूमत जाने से पहले मिनी बजट पेश करना है, जिसके अंदर पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगी और उसके बाद इलेक्शन में चली जाएंगी और वो दिखाएंगी कि देखिए जी हमने सारी चीज़ें सस्ती कर दी। आज का व्लॉग बस इतना ही। जहां रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।